فلم انڈسٹری کو ایک تو صنعت کا درجہ دیا جائے اور دوسرا وہ تمام اقدامات جو فیسیلیٹیٹ کریں اس کو گرو کرنے میں، جس میں ٹیکس انسینٹیوز تھے، جس میں سنیما کے انفراسٹرکچر کو انکریز کرنے کے لیے، اس کو زیادہ تقویت دینے کے لیے انفراسٹرکچر کے انسینٹیوز موجود تھے، اور اس کے بعد اس کو بجٹ 2018 کا حصہ بھی بنایا گیا تھا. لیکن وداؤٹ گوئنگ انٹو فردر ڈیٹیل اس کے اوپر خاطر خواہ کام نہ ہو سکا. شروع ہوا لیکن وہ جو ایک اسپرٹ تھی اس پالیسی کی وہ فالو نہیں ہوئی، اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ اراؤنڈ اٹ جو ہے اس کا فقدان رہا. تو یہ ایک انفنشڈ ٹاسک تھا جو میرے تو ذاتی طور پہ دل کے بڑے قریب ہے، اور اس کی وجوہات یہ ہیں کہ یہ خالی فلم انڈسٹری کی بات نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا پی ٹی وی کی وہ اسکرین جس وقت ہم بڑے ہو رہے تھے، معاشرہ بھی بہتر تھا، اور جو اس کا اثرات تھے اس اسکرین کے، وہ نیریٹیوز بناتے تھے معاشرے کے لیے، اور وہ لیڈ کرتے تھے نیریٹیوز کو. اس کے بعد انفارچونیٹلی یہ جو بھی آپ نے اسکرینز کے اوپر کچھ لوگ بھی دیکھے، وہ پوری ایک جرنی ہے، پوری ایک کہانی ہے. اور اگر دوسری طرف جائزہ لیا جائے کہ ٹیکنالوجی بھی ایڈوانس ہو چکی ہے، مزید سنیماٹوگرافی بھی بہتر ہو چکی ہے، لیکن کانٹینٹ کا فقدان ہے. اور کانٹینٹ اس وقت اتنی ایڈوانسمنٹ نہیں تھی. آپ میک اپ کا دیکھ لیں، آپ باقی، لیکن جو آنیسٹی آف پروفیشن تھی، چاہے وہ پروڈیوسر کی ہو، چاہے وہ ایگزیبٹر کی ہو، چاہے وہ ایکٹر کی ہو، وہ انٹیکٹ تھی. اور ایک گھر تھا. سنیما انڈسٹری واز مطلب میری والدہ بڑی کلوزلی اس کے ساتھ اسٹوڈیوز جو تھے مشہور، ان کے ساتھ بھی ہمارے فیملی وہ تھے. تو ایک گھر کی طرح آرٹسٹ ملتے تھے، گھر کی طرح پروڈیوسرز ملتے تھے. ان کے درمیان میں بھی گیپس آ گئے ہیں. پروڈیوسر، ایکٹر، ایگزیبٹر، یہ تو ایک تو جو ایسوسیشنز بن جاتی ہیں، اور اس کو پھر لوگ الگ الگ طرح سے اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں اپنے اپنے انٹرسٹ کو. تو ایک کلیکٹیو انٹرسٹ ایٹ لارج جو ہوتا ہے وہ مسنگ ہو جاتا ہے. تو وہ گورنمنٹ نے پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا ہوتا ہے کہ جہاں تمام اسٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں اور ایک پبلک انٹرسٹ کی بات ہو، جہاں انڈیویجول انٹرسٹ جو ہیں وہ نہ دیکھے جائیں. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ان کی آنیسٹی ہو یا ان کا پروفیشنل انٹیگریٹی ہو، وہ نام آج تک زندہ ہیں. اور بنیادیں اتنی مضبوط ہیں پی ٹی وی کی کہ پی ٹی وی بھی آج تک ان ناموں کی وجہ سے، اس کریڈیبلٹی کی وجہ سے، اس انٹیگریٹی کی وجہ سے ابھی تک وہ کریڈیبلٹی کو انجوائے کرتا ہے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو پی ٹی وی پر واپس آنی ہوں گی. پی ٹی وی نے پرائیویٹ جو میڈیا ہے اس کی ریس میں شامل ہو گیا. وہ کمپیٹ نہیں کر سکے کیونکہ پی ٹی وی کے اندر وہ تمام چیزیں موجود نہیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں، اور کرنا بھی نہیں چاہیے. پی ٹی وی نے نیریٹو بنانا ہے پبلک انٹرسٹ میں، اور نیشنل نیریٹوز بنانے ہیں. پی ٹی وی نے اس دوڑ میں نہیں شامل ہونا جو دوڑ پی ٹی وی کی ہے ہی نہیں. آپ نہیں اس لیول کے اوپر کمپیٹ کر سکتے، اور آپ کا مینڈیٹ نہیں ہے. آپ کا مینڈیٹ ایک نیشنل نیریٹو بنانا ہے، اور وہ نیریٹیوز جو اس نیشنل نیریٹو کو افیکٹ کرتے ہوں، انفلوئنس کرتے ہوں، ان کو ایک طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کاؤنٹر کرنا ہے، تاکہ جو اپنا ایک انڈیجنس نیریٹو ہے وہ کھو نہ جائے. چاہے وہ معاشرے کا ہو، چاہے وہ ٹالرنس کا ہو، چاہے وہ ہیریٹیج کا ہو، چاہے وہ پاکستان کے کلچر کا ہو، چاہے وہ ٹورزم کا ہو. اس ملک نے دہشت گردی کی ایک جنگ لڑی ہے جس کی طویل داستان موجود ہے، اور ہماری پرسنالٹیز پر جو بچے اس جنریشن کے ہیں ان کی پرسنالٹی پہ اس کے اثرات موجود ہیں. ہم نے وہ کاؤنٹر کرنے تھے کہ وہ اثرات ان انٹالرنس کے اندر نہ جائیں، بلکہ اس کو کاؤنٹر کریں، اور وہ معاشرے کی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرے جس سے وہ اس میں بہتری آئے. تو یہ جو ایک اوور آل اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی میں منسٹر بنتی ہوں کبھی سال ہوتا ہے، کبھی 1.5 سال ہوتا ہے. تو وہ جو ایک ریفارم جس کو آپ لانگ ٹرم ریفارم کہتے ہیں، اس کے جو سٹیپس ہیں وہ کبھی کبھی کمپرومائز ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو 5 سال کا آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ آپ کا سال 1.5 سال میں نہیں ہو سکتا ختم. لیکن میں نے پہلے بھی ایسے کچھ سٹیپس لیے تھے جس سے فوری طور پر ایک بوسٹ ملے. اور کانٹینٹ جو ہے پی ٹی وی کے اندر بھی، فار ایگزامپل اب ہمارے پاس فقدان ہے اس وقت چلڈرن کانٹینٹ کا، ہے ہی نہیں. فقدان نہیں، ایبسنس ہے، کمپلیٹ ایبسنس ہے. پرائیویٹ چینلز کے اندر بھی جو ہے اس میں بھی چلڈرن کانٹینٹ مسنگ ہے.
फिल्म साइड पे चिल्ड्रन कंटेंट मिसिंग है, डॉक्यूमेंट्री साइड पे चिल्ड्रन कंटेंट मिसिंग है, और जिसकी वजह से हमारे बच्चे तमाम फॉरेन कंटेंट देख रहे हैं. तो उसमें काविश में हम 3-4 चीज़ें शुरू कर रहे हैं पीटीवी लेवल के ऊपर, जिसमें चिल्ड्रन कंटेंट से रिलेटेड इनिशिएटिव्स हैं. और फिर जो हमारे इस वक्त मुल्क का हाल है कि कोई बंदा एक हेल्दी डायलॉग नहीं कर सकता, कोई बंदा बहस नहीं कर सकता, लड़ाई और जो भी बहस हो, जो भी डायलॉग हो, वो लड़ाई की शक्ल में इख्तिताम पजीर होती है, चाहे वो घर के अंदर हो या चाहे वो बाहर हो. तो उससे रिलेटेड भी कुछ कंटेंट है जो पीटीवी के अंदर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. न्यूज़ कंटेंट को कम किया जा रहा है एज अ पॉलिसी, और वो न्यूज़ कंटेंट जिससे पाकिस्तान के अवाम की आगाही हो, जो ख़बर से असल जुज़ियात जुड़े हुए होते हैं उसकी वो हो, लेकिन सारा वक्त 24/7 हम उस रेस में ना शामिल हों जो की जा रही है. लोगों के अंदर एंटरटेनमेंट की इस वक्त डिमांड है, उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है. इसी काविश को देखते हुए ये आप जो सामने लोगो देख रहे हैं, ये पीटीवी फिल्म्स की डिवीज़न है, जिसमें का मकसद जो है वो यूथ इंगेजमेंट है इनटू फिल्म मेकिंग, जिसमें पीटीवी और जॉइंट वेंचर्स भी हैं, जेवीज़ भी हैं, जिसके अंदर हम यंग लोगों को बुलाकर उनको इनवाइट करके एक ट्रांसपेरेंट तरीके से जॉइंट वेंचर्स करके उनको इंगेज करेंगे. और उसके बाद वो पीटीवी होम के ऊपर जो है वो स्क्रीन हम अवेलेबल करेंगे फॉर दैट फिल्म डिवीज़न उसकी टाइम स्लॉट्स के अंदर. और इसके साथ साथ जो मकसद है वो खाली फिल्म को स्क्रीन पे लाना नहीं है पीटीवी के, वो फिल्म कंटेंट जनरेट करना है जिसकी इस वक्त ज़रूरत है, जो डॉक्यूमेंट्री की शक्ल में, फ़िल्म की शक्ल में, किसी भी शक्ल में वो आए और उसके ऊपर इसको इंक्लूड किया जाए पीटीवी के अंदर. उसके साथ साथ जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आज इस पीटीवी फिल्म डिवीज़न के साथ एक और प्रोजेक्ट मैं अनाउंस करना चाह रही हूँ, जो है पाक फ्लिक्स के नाम से. जैसे नेटफ्लिक्स है, उसी तरह पाक फ्लिक्स के जितना पीटीवी का आर्काइव है और जितना हमारी फिल्म्स का आर्काइव है उसको हम उसके ऊपर डालें, ताकि पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए पाकिस्तानियों को एक्सेस नहीं है उस कंटेंट का. यूट्यूब के ऊपर पायरेटेड आपको कंटेंट मिल जाता है, लेकिन पीटीवी का अपना आर्काइव इतना रिच है और उस सारे को हम ऑनलाइन और डिजिटल ला रहे हैं. इसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो हमारे साथ कर रहे हैं पार्टनरशिप जिसके साथ, और 75 years of content of the archives of Pakistan television, Pakistan films and the drama जो है वो हम उसको इंक्लूड कर रहे हैं उस पाक फ्लिक्स के अंदर. तो वो कंटेंट एक्सेस हम देंगे to everybody once it's online, and it's it's a project that we are starting from today under the 75 years of celebrations of Golden Jubilee of Pakistan, जो हमारी celebrations हैं. और इसके साथ साथ ये भी मैं बताना चाहूँगी कि प्राइवेट सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है. साद पीर साहब यहाँ बैठे हैं, यहाँ आर्टिस्ट भी बैठे हैं. जो फिल्म पॉलिसी इंशाल्लाह 2022 का बजट है उसके अंदर यही जो फ़िलॉसफी है, यही जो इंसेंटिव बेस्ड अप्रोच है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, उसको एक दफ़ा फिर कोशिश करके डाला जा रहा है, जो कि आपको बजट स्पीच में भी उसके कॉन्टूर्स जो हैं ब्रॉड और उसके जो फीचर्स हैं वो मिल जाएंगे. और एक और चीज़ जो हम कर रहे हैं वो मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर, देयर इज़ नो वन विंडो ऑपरेशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री टू कम्युनिकेट विद द मिनिस्ट्री. एंड बिकॉज फिल्म एक इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री का जो कॉन्टैक्ट है और इंटरफेस है वो बाकी मिनिस्ट्रीज़ के साथ भी होता है, जिसमें फाइनेंस है, कॉमर्स है, जिसमें आपको एक्सपोर्ट के इश्यूज़ हैं, इंपोर्ट के इश्यूज़ हैं. तो उसके लिए हम एक फिल्म डायरेक्टरेट का क़याम जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के लेवल, जैसे नेफ्टैक होता था उसी की बुनियाद के ऊपर एक फ़िल्म डायरेक्टरेट का क़याम है, जिसमें तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं और तमाम जो फ़िल्म के डिफरेंट फ़ीचर्स हैं, जिसमें प्रोड्यूसर्स हैं, एक्सिबिटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उन तमाम का एक वन विंडो कम्युनिकेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री एंड ड्रामा इंडस्ट्री, उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है. और वो इंशाल्लाह बजट के बाद जो है वो इन प्लेस हो जाएगा. तो ये कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी अनाउंसमेंट्स हैं जो मैं करना चाहती हूँ, बट आई थिंक आफ्टर द बजट इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट कि मैं वो बात करूँ. इन द एंड आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन. एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि
फिल्म कैसे टूरिज़्म को फ़रोग़ देती है, वो फिल्म डिवीज़न जो है PTV की, उसका जो अव्वलीन मकसद है वो ये है कि कैसे ये डफटेल करेगा टूरिज़्म के साथ, और प्राइम मिनिस्टर का एक टूरिज़्म के लिए, और कल जिस तरह पहली प्री बजट पहली दफ़ा अनप्रेसिडेंटेड इनिशिएटिव था प्राइम मिनिस्टर का, जो कि बिज़नेस प्री बजट बिज़नेस कॉन्फ्रेंस की है, इसी तरह हम एक टूरिज़्म कल्चर और फिल्म्स के ऊपर प्राइम मिनिस्टर एक कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं आफ्टर द बजट, जिसके अंदर जो चीज़ें और रिकमेंडेशंस होंगी वो भी आती रहेंगी, और उससे मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी भी आएगी, क्योंकि द इंटेंशंस आर एट द राइट प्लेस, और अगर ये इंटेंशन राइट प्लेस पे रहे तो उससे वी कैन डू वंडर्स टुगेदर एज एन इंडस्ट्री ऑल्सो एंड एज गवर्नमेंट एज वेल. सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच. इंशाल्लाह आई विल सी यू इन अदर इवेंट्स ऑल्सो. थैंक यू.